संक्रांति स्पेशल काइट फेस्टिवल, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल और इंटरनेशनल स्वीट्स फेस्टिवल देखने का है तो आप लोग ये वीडियो को आखिरी तक देखो। वेलकम टू माय चैनल हैदराबादी फूड स्टोरीज। आज अपन आए सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड को, जहाँ पे इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल हो रहा और स्वीट फेस्टिवल हो रहा। आप लोग इधर मेट्रो से आ रहे बोले तो परेड ग्राउंड का एक स्पेशल मेट्रो स्टेशन भी है भाई, डायरेक्टली इधर ही उतर सकते। और है नहीं, लोकेशन का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती। 2 व्हीलर 4 व्हीलर में आने वालों के लिए आसान हो जाता। और आप लोग यहाँ पे आके पतंगा खरीद लेने का है बोले तो भी डायरेक्टली खरीद ले सकते। मांजा, चरक, रील और है नहीं अच्छे अच्छे पतंगा आप लोगों को यहाँ पे मिल जाते। ऐसे बहुत सारे दूसरे दुकाना भी है भाई यहाँ पे, एक ही नहीं बहुत सारे स्टॉल्स है। और ये बबल्स वाला तो मस्त दिख रहा नहीं, और पतंगा तो इतने जबरदस्त उड़ रहे, बच्चे बड़े फुल ऑन एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे आके। और इसके लिए एंट्री टिकट भी कुछ भी नहीं है, फ्री में था। और ये 13, 14, 15 जनवरी के लिए था भाई, 3 दिन का था। मैं लास्ट डे पे आई तो है नहीं, आप लोग ये वीडियो को देख के नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ईयर जब भी होता ना तब जा सकते। आप लोग इधर देख लो, एंटर होते कि है नहीं होममेड का स्टॉल्स, फूड स्टॉल्स बहुत सारे थे। वो वीडियो मैं कल डालती, कहीं को बोले तो वो बहुत लंबा हो जाता ये वीडियो में डाले तो। ऑलरेडी ये वीडियो इस लंबा होने वाला है, फिर भी मैं आप लोगों को जितना हो सका उतना बताने की कोशिश कर रही। इधर इतने सारे स्टॉल्स है, नहीं बोले तो मैं पाव भी नहीं घूमी होंगी भाई। खाने के स्टॉल्स तो इतने जबरदस्त है, और बिरयानी तो है भाई, तो अपना है नहीं खाना सॉर्टेड हो गया। कहीं को बोले तो हैदराबादियों को बिरयानी बगैर बुक्का तो नहीं उतरता भाई। और है नहीं शॉपिंग के स्टॉल्स है इधर, शॉपिंग और फूड भी है इधर। है नहीं कमर्शियल वाले स्टॉल्स है। अगर कल का वीडियो अगर आप देखेंगे तो पूरे होममेड आइटम्स का स्टॉल्स था, और ये पूरे कमर्शियल स्टोर्स है और एग्जीबिशन के जैसा है भाई। आप लोग शॉपिंग भी कर सकते, खाने के आइटमों का लिए खा भी सकते, और है ना एंजॉय करने के लिए बाहर स्टेज वगैरह बहुत जबरदस्त है। आप लोग देखो, बहुत मजा आने वाला है। ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है और बहुत अच्छी है, तो वीडियो को आप लोग आखिरी तक देखो। और ये देखते देखते जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लो, और जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे आप लोगों को बहुत बड़ा थैंक यू। आप लोग मेरे को ऐसी सपोर्ट करे तो मैं और नए नए वीडियोस बनाती। और आप लोग भी चाह रहे कि मैं कोई नई प्लेस का वीडियो बनाऊं बोले तो आप लोग कमेंट में बोलो, मैं आपके कमेंट को जरूर रिप्लाई करती। एंजॉय करने के लिए तो ये तो फुल जबरदस्त जगह है भाई। और ये बाल हनुमान तो मेरे को इतना क्यूट दिखा, वहाँ पे आराम से खेल लेते हुए बैठे सो थे। और है नहीं दूसरे स्टॉल्स भी मस्त है यहाँ पे। और ये अपने 60 डेज 60 वीडियोस चैलेंज का डे 45 का वीडियो है भाई। अपना चैलेंज भी करीब आने वाला है, खत्म पे है। तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को जो भी फीडबैक देना है कमेंट्स में बोलो। आप लोग रोज मेरे वीडियोस देखो, कैसा तो भी करके मैं रोज एक वीडियो आप लोगों के लिए डाल रही। अच्छे अच्छे प्लेसेस, घूमने फिरने के प्लेसेस, हैदराबाद में क्या हो रहा और क्या क्या नए नए चीजें आ रहे, और ये सबके बारे में भी मैं वीडियोस डाल रही भाई। तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके उतना अपने चैनल को शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ में, फैमिली के साथ में, और जल्दी से जल्दी अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ा के 1 लाख सब्सक्राइबर्स कर दिए ना भाई। मेरे को भी मोटिवेशन आता और मैं भी और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए देखते रहती। ये एग्जीबिशन में ना आप लोगों को घूम फिर के थक गए तो बैठने के लिए बीच में कारपेट वगैरह भी डाले सो है। और अभी अपन लोग इसके अंदर से निकले तले की शाम हो गई थी, सनसेट का टाइम था, तो स्काई भी है ना इतना ब्यूटीफुल दिख रहा था। और आप देख सकते हैं बाहर पूरा टेंट्स बने हुए है, और उसके अंदर बहुत सारे है ना शॉपिंग के वगैरह भी आइटम्स थे। और आसमान में देखे तो पूरे हाइड्रोजन बैलून्स वगैरह लेके थे, फुल ऑन एंजॉय कर रहे थे बच्चे। छोटे बच्चों को पतंग ऐसा उड़ाने नहीं आता बोल के उन लोगों को डिमोटिवेट नहीं करने के लिए हर एक बच्चे के हाथ में हाइड्रोजन बैलून था भाई। उन लोग भी ऐसा करके उड़ा लेते हुए एंजॉय कर रहे थे। वो एक मेरे को बहुत अच्छा दिखा, बच्चों को भी एक मोटिवेशन। और बड़ों के लिए तो शॉपिंग के आइटम्स तो इतने सारे थे, खाने के आइटम्स इतने सारे थे। आज का वीडियो आप देखने के बाद में आप समझ सकते कल का वीडियो और बहुत बेहतरीन होने वाला है। बहुत सारे अपने पूरे इंटरनेशनल फूड्स भी है उसके अंदर, और अपने पूरे स्टेट्स के रिलेटेड जो भी मेन डिशेस वगैरह रहते वो पूरे है, और बहुत जबरदस्त है। और यहाँ पे अगर अपन लोग देखे तो भीड़ आप देख सकते कितनी ज्यादा है, क्रेज कितनी ज्यादा है। सब लोग इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल सेलिब्रेट करने को यहाँ पे आए सो है, और स्टेज भी इतना छनना डाले सो है। हैदराबाद, तेलंगाना, साउथ इंडिया, इंडिया एंड ऑल द वर्ल्ड, वी आर वेरी हैप्पी टू हैव। ఆనందంగా ఉన్న ప్రతిరోజు పండగే, మనం ఆనందంగా ఉండాలి, మన కుటుంబాలు ఆనందంగా ఉండాలి, మన దోస్తులు మన పక్కింటోళ్ళు ఆనందంగా ఉండాలి. పండగ అంటే ఆనందాలు పంచుకోవటం.
ముఖ్యంగా తెలంగాణలో బతుకమ్మ అంటే అందరు కలిసి ఆడుకుంటారు, అక్క చెల్లెళ్ళు ఆడబిడ్డలందరూ. అట్లాగే దసరా అంటే అందరు కలిసి దమ్మికి పోతారు. దీపావళి అంటే పిల్లలు పెద్దలు కలిసి పటాకులు కాల్చుకుంటారు. సంక్రాంతి అంటే పెద్దలు కూడా పిల్లలపై పతంగులు ఎగరేస్తారు. ఒక్కసారి ఐ రిక్వెస్ట్ ది ఫ్రెండ్స్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ మీడియా యూనిట్స్, గత 3 రోజులుగా హైదరాబాద్ లో జరుగుతున్న అంతర్జాతీయ ఈ పతంగుల పండుగ ముచ్చట్లని కోట్లాది మంది ప్రేక్షకులకు చూపిస్తున్నారు ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్. తెలుగు, హిందీ, ఉర్దూ, ఇంగ్లీష్ ఛానల్స్ అందరూ కూడా. సో వీఆర్ థ్యాంక్ఫుల్ టు ఆల్ ది మీడియా టీమ్. ఒక్కొక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఐ రిక్వెస్ట్ డైరెక్టర్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ టూరిజం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ నిఖిల ఐఏఎస్ గారు టు టేక్ హర్ సీట్ ఆన్ ద డయాస్, అండ్ రమేష్ నాయుడు గారు సీనియర్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అండ్ వైస్ చైర్మన్ టూరిజం డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్. వెల్కమ్ యూ సార్. మరి తెలంగాణ రాష్ట్ర సాంస్కృతిక శాఖ సంచాలకులుగా కళల పట్ల, కవిత్వం పట్ల, సాహిత్యం పట్ల, తెలంగాణ మట్టి వాసన పట్ల ప్రత్యేకమైన ప్రేమతో ఉన్న డైరెక్టర్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ కల్చర్ మామిడి హరికృష్ణ గారు వేదికపైకి వేంచేశారు. వారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలతో స్వాగతం పలుకుతూ ఉన్నాం. వీ హ్యావ్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్. హైదరాబాద్ మహానగరం నుంచి, తెలంగాణ నుంచి, మన ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి, ఆల్ ఓవర్ ఇండియా అన్ని స్టేట్స్ నుంచి రావటం ఎంత గొప్పనో. వీ హ్యావ్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రమ్ ఎన్ని దేశాల నుంచి మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ అలా పిలవగానే వచ్చారు. సో వాళ్ళకు ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు చెబుతూ ఈ పండుగను విజయవంతం చేసిన సందర్భాన్ని ఉద్దేశం చేసుకుని ఐ రిక్వెస్ట్ డైరెక్టర్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ టూరిజం నిఖిల మేడం టు సే ఫ్యూ వర్డ్స్. ఈ రంగుల పతంగుల పండుగ సందర్భంగా మేడం గారు మాట్లాడతారు. అందరికీ నమస్కారం. ఈ ఇంటర్నేషనల్ కైట్ ఫెస్టివల్ ని 13వ తారీఖున మన మంత్రివర్యులు జూపల్లి కృష్ణారావు గారు మరియు పొన్నం ప్రభాకర్ గారు మరియు మా సెక్రటరీ శైలజ రామయ్య గారు ఎంతో ఘనంగా ప్రారంభించడం జరిగింది. ఈ ఇంటర్నేషనల్ కైట్ ఫెస్టివల్ కి 16 దేశాల నుంచి 42 మంది అంతర్జాతీయ కైట్ ఫ్లయర్స్ మరియు డొమెస్టిక్ లో 50 మంది కైట్ ఫ్లయర్స్ వచ్చి చక్కగా వినూత్నమైన కైట్స్ ని మన ఆకాశంలో ఎగురవేస్తూ హైదరాబాదు మరియు తెలంగాణ ప్రజలందరికీ ఎంతో ఆహ్లాదాన్ని ఇచ్చారు. అలాగే స్వీట్ ఫెస్టివల్లో 400 రకాల స్వీట్లు, హోమ్ మేడ్ స్వీట్లని డిస్ప్లే చేస్తూ అమ్మకానికి పెడుతూ ఎంతో చక్కగా తీపిని పండుగ పూట అందరికీ పంచారు. అది కాకుండా హ్యాండ్లూమ్ హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ కి సంబంధించి 80 స్టాళ్ళు మరియు ఫుడ్ కోర్ట్స్ లో ఉన్న స్టాళ్ళు అందరికీ కూడా తెలంగాణలో ఉన్న సంస్కృతి, కల్చర్, హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్, హ్యాండ్లూమ్స్ మరియు రుచులను పంచిపెట్టాయి. ఈ 3 రోజుల పండుగని ఎంతో సక్సెస్ఫుల్ గా కండక్ట్ చేసిన ప్రతి ఒక్క డిపార్ట్మెంట్ కి నా ధన్యవాదాలు. మొట్టమొదటిగా ఈ పరేడ్ గ్రౌండ్ లో ఈ కార్యక్రమం చేసుకోవడానికి మనకు పర్మిషన్ ఇచ్చిన కంటోన్మెంట్ సిఇఓ గారు మరియు ది డిఫెన్స్ వాళ్ళకి, అలాగే శానిటేషన్, వాష్రూమ్స్, వాటర్ అందించిన మన జిహెచ్ఎంసి అండ్ మెట్రోపాలిటన్ వాటర్ సప్లై బోర్డు వారికి, చక్కగా లా అండ్ ఆర్డర్ అండ్ ట్రాఫిక్ సమస్యలు లేకుండా చూసిన మన హైదరాబాద్ సిటీ మరియు ట్రాఫిక్ పోలీస్ వారికి, పతంగులను ఎగరవేసుకోవడానికి పర్మిషన్ ఇచ్చిన మన ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ వారికి, అలాగే చక్కగా ఇక్కడికి ప్రజలందరికీ సౌకర్యవంతంగా బస్సులు వేసినందుకు టీఎస్ఆర్టీసీ వారికి మరియు మెట్రో రైల్ వారికి, అలాగే 3 రోజుల పాటు నిర్విరామంగా అంటే ఒక్క క్షణం కూడా గ్యాప్ లేకుండా మంచి కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ అందరికీ ఆహ్లాదాన్ని ఇచ్చిన డైరెక్టర్ కల్చర్ మరియు వారి టీంకి, ఇక్కడ పాల్గొనడానికి వచ్చిన ప్రజలందరికీ, నితం ఐహెచ్ఎం తరఫున వచ్చిన వాలంటీర్స్కి, హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్, ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్కి, వీటన్నిటితో పాటు ముఖ్యంగా ప్రెస్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాకి మరియు మా టూరిజం కార్పొరేషన్ మరియు డిపార్ట్మెంట్ అధికారులందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ఇప్పుడు ఒక్కొక్కళ్ళని ఫెలిసిటేట్ చేసే కార్యక్రమం మనం చేసుకుందాం. సో అందరికీ నమస్కారం. చైనా sarees of the Bhakti Masjid and Sukhania. China. This is ఒకసారి చూడండి, ఆహార్యం చూస్తేనే ఆ దేశం గుర్తొస్తుంది మనకి.
అత్యంత పురాతనమైన నాగరికత భారతదేశానికి ఎంత సొంతమో చైనాకు అంతే. నెక్స్ట్ ఇస్ ఫ్రాన్స్. దిస్ ఇస్ చైనా. నెక్స్ట్ ఫ్రాన్స్. క్యాంబోన్, గ్రేస్ బ్లాండే, గ్రేస్ నికోలాస్, ఫోసట్ మాథ్యూ అండ్ గ్రేస్ సిల్వాన్. Next, Indonesia. See, this is France. యూరోపియన్ కంట్రీస్ లో ఒక డెవలప్మెంట్ కి, సివిలైజేషన్ కి, టెక్నాలజీకి ప్రత్యేకమైన పేరున్న దేశం ఫ్రాన్స్. ఫ్రాన్స్ అంటే ప్యారిస్ గుర్తొస్తుంది. మనం now we have friends from Indonesia. Cadet Veronica, Junior Rata, Wayan Rati Vetani, Lian Vetilen, Venas Pungato. Indonesia. Indonesia తర్వాత Italy. This is Indonesia. Thanks Indonesia. Now Italy. Bertuzio Mariani, Linares Palau. Italy. Next Korea. Thanks Italy. Next South Korea. Geo Changjeong. ఇక్కడి ఫోటోలు, ఇక్కడి వీడియోలు వాళ్ళ దేశంలో చూపించుకుంటే మన హైదరాబాద్ షాన్ ఎంత ఉంటుందో తెలుసు. మన హాస్పిటాలిటీకి, మన ప్రేమకి, మన దోస్తానికి, మన జోష్కి, మన హోస్ట్కి. నెక్స్ట్ ఫిలిప్పీన్స్. Orlando Thomas from Philippines. ఒక్కసారి చూడండి, ఎక్కడ ఫిలిప్పీన్స్, ఎక్కడ హైదరాబాద్ పరేడ్ గ్రౌండ్. కట్టె పట్టుకొని నడుచుకుంటూ కూడా జోష్ తోటి పతంగ ఎక్కించేందుకు వచ్చిండు. మన పతంగుల మీద, తెలంగాణ నేల మీద, భారతదేశపు భరత ధాత్రి మీద వాళ్ళకుండే ప్రేమ ఏంటో తెలుసుకోవచ్చు. స్విట్జర్లాండ్. మార్సెల్ బారీ, జెన్నీ అన్నా బురిసన్, స్విట్జర్లాండ్. మనకు తెలుసు, ఇప్పుడు స్విట్జర్లాండ్ లో దావోస్ లోనే ఇంటర్నేషనల్ సమ్మిట్ జరుగుతోంది. అక్కడ మన తెలంగాణ సీఎం గారు, మినిస్టర్ గారు, టీం ఉన్నారు. ఒకసారి దావోస్ ను గుర్తు చేసుకుందాం. ఈ ఫోటో దావోస్ లో అక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ డాష్ మీద చెప్పాలి. స్విట్జర్లాండ్ హ్యాస్ బీన్ రిసీవ్డ్ ఫ్రెండ్లీ ఇన్ హైదరాబాద్ అని. నౌ స్వీడన్, స్విట్జర్లాండ్ ఇవన్నీ కూడా ఒక దేశాన్ని మించి ఒక దేశం ప్రేమ చూస్తున్నాయి. అగ్రీన్ సర్కర్ ఆండ్రెస్, స్వీడన్. న్యూటన్ అన్నాడు చర్యకు ప్రతిచర్య సమానము అని. వీళ్ళు చేతులుపితే మీరు చేతులుపుతున్నారు, కానీ మీరు చేతులుపితే వాళ్ళు చూద్దాం. తర్వాత మన పక్క దేశం శ్రీలంక. సునేత్ నిరంజన, చతురంగ, సమరకోన్, తేజిత, శ్రీలంక. ఈ దేశాల పేర్లు వింటుంటే క్రికెట్ టీమ్స్ గుర్తొస్తున్నాయి కదా మీకు. మీరంతా లవర్స్ కదా, స్పోర్ట్స్ అండ్ అథ్లెటిక్స్. నెక్స్ట్ థాయిలాండ్. థ్యాంక్స్ టు శ్రీలంక. నౌ థాయిలాండ్.
Thompson Brazil, Somja Sportling. See now, USA, United States of America, Rolando Howard Sportling. ఇది అమెరికా అనగానే తప్పట్లకు కొడుతుంది. మీ తమ్ముళ్ళు చెల్లెళ్ళంతా అమెరికాలరా, మీ చుట్టాలు దోస్తులు. Now Vietnam, later Vin and Vietnam. Yeah, South Africa, Zambia, Keith Mold and Gargiri Monja. South Africa. South Africa. See, this is it. South Africa. I request friends from all the countries to join for the group photo, please. Please come forward. Come forward. Come forward for the group photo. Please come. I request, come forward. Excuse me, come forward. Kudo. सारे जहां से अच्छा అంటే మీరంతా ఏమనాలి? ఇన్నే సితా హమారా అనాలి. सारे जहां से अच्छा, जोर से और प्यार से म्यूजिक का अदर गुटमा. Please give a big hand. అందరూ కలిసి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి. Thank you. Thanks to one and all. ये इंटरनेशनल गेस्ट की वजह से तो अपने काइट फेस्टिवल में 4 चांद लग गए भाई। मैं तो इधर फुल एंजॉय करी। आप लोगों को ये कैसा दिखा कमेंट में बोलो। अपन मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।